મેં કીધું બાપા કદાચ સંજોગો જોતા કશું કાયમી ન કહેવાય. સ્વામી કે આ પૃથ્વી જ કાયમી નથી, તું કાયમી નથી. જ્યારે દેશકાળ સારા હોય ત્યારે છાતી ઉપર મૂકી દેવું. ભગવાન જોનાર બેઠા છે, ભગવાન સારા દેશકાળ કરશે. The strength of everything that has happened it is because of Pramukh Swami's wish, will and his guidance, his love. અને એના કારણે દેશકાળ પણ બદલાયા. This was in 2013. Come 2014, our honorable Prime Minister, who was the Chief Minister, became the Prime Minister of India. 2015માં જ્યારે એ યુએઈમાં જતા હતા તે વખતે એમનો સામેથી ફોન આવ્યો કે તમે ત્યાં યુએઈ ની અંદર કંઈક મંદિર બનાવવાની વાત ચાલતી હતી. મેં કીધું સાહેબ વાત ચાલતી હતી પણ કંઈ થયું નથી. His friendship with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan that grew and flourished in such a way કે આપણને તે વખતે 2015માં 2.5 એકર જમીન આપી સેવામાં ફ્રી. પણ ત્યાં પૂરું ના થયું. Because when they met us, they changed it to 5 acres. When they met us again, they changed it to 13.5. And for the last time, they changed it to 27 acres of land. Completely free of charge, no strings attached. અને જ્યારે આપણે કિંગના પેલેસની અંદર પૂજ્ય ઈશ્વર સ્વામીને અમે સંતો ત્યાં ગયા અને we gave them the choice કે એક હરિ મંદિર એ શેપનું કરીએ અને એક પથ્થરનું શિખરબદ્ધ મંદિર. અને રાજાઓની પણ ઉદારતા જુઓ. Look at the generosity of the rulers. And I really want to tell you and appreciate. Look at the generosity of the rulers. He said in the royal court, to make the traditional one, આપણે કીધું કે સાહેબ એમાં મૂર્તિઓ આવશે, આકાર આવશે, પશુ પંખી બધું જ આવશે. He said, make the traditional one. I want the whole world to see. કેટલી બધી ઉદાર ભાવનાથી આખું આ મંદિરની શરૂઆત થઈ છે. અને આજે I want to tell you that everybody has come forward from different places, different leagues, different environments. Everybody has come to place their part. When we started this brick by brick પૂજન કરીને બધાએ મૂકવું. Naturally કે આપણે તો ખાલી પહેલી બીટ મૂકવાની હતી. નોર્મલી એક સેરેમની થઈ જાય. Some people told me કે સ્વામી can I come in the evening? I said okay. Some people say Swami can I come in the morning tomorrow? I said okay. Then I said come at your time. God is literally available 24 hours. અને તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, till date almost 50,000 people have come to put a brick in that mandir. 50,000 people have come. You might wonder કે સ્વામી ત્યાં આપણા સત્સંગી કેટલા છે? તો I want to be frank, in the whole of UAE, not just Dubai, આબુધાબીમાં લગભગ આપણી પાસે છે ને 10 થી 11 સત્સંગી કુટુંબ છે. And the whole UAE, just 200 satsangi kutums, and this is what they are doing. So now you should understand. Hello, Johannesburg. We are the same material. We have the same DNA. UAE, Abu Dhabi is not different. મહાન સ્વામીએ જે કીધું છે કે જ્યાં ભક્તિ છે ત્યાં મિરેકલ થાય છે. ભક્તિ છે ત્યાં મિરેકલ થાય છે. And I really want to tell you, if you have that devotion which you do, કદાચ આપણને થતું હશે કે સ્વામી અમારું મંડળ નાનું ને આટલું મોટું મંદિર. તમારું મંડળ મોટું છે. Don't say નાનું છે. જેનું દિલ મોટું એ મંડળ મોટું. And I believe ભગવાન પણ છે ને આપણા ખભાના સ્ટ્રેન્થ જોઈને જ તમને ભાર આપે છે. Don't think Pramukh Swami Maharaj or Mahan Swami would do anything that will break the mandal. Nope. As long as you are united, as long as you are one, miracles still do happen. And how do they happen? How will we work them? આજે જ હું સાઇટ ઉપર ગયો and I want to talk about us, Johannesburg. આજે જ અમે સાઇટ ઉપર ગયા and I really want to tell you, when I entered, it made me feel so proud of the complex that you are making.
ઇન્ક્રેડિબલ થશે. કદાચ તમને લાગશે કે સ્વામી આ છે તે છે, આ અમે ઘણા એવું લાગશે આપણે નાના માતા શું ખોટા છે, એ તો તમે ઇન્ડિયા હતા તો શું ખોટા હતા. અને તમે બધા જ સ્ટોરીઝ કહેશો કે સ્વામી અહીંયા તો આમ થયું, જયારે ઇન્ડિયા જાય તો એટલી બધી સ્ટોરીઝ કે અહીંયા આમ હતું, પેલા આમ થયું, બે જણને પકડી ગયા, ને તો પછી રો ને ઇન્ડિયામાં. If you are here, then we should contribute to the landscape and the culture of Johannesburg. You are capable. અહીંથી કરીને તમે દેશમાં કહો, અહીંથી અહીંયા કરો, અહીંયા કરો, એ બધું આગુ પાછું ના કરતા. Love the land that has made you. અને ભગવાન અને સંત ક્યારેય કોઈ કાર્ય શરૂ કરે ને એ ના પૂરું થયું બને જ નહીં. જે તમારે હવેલી બને છે, આગળ ઉપર બધું બનશે, જે મંદિર બનશે, અને તમે કદાચ કહેશો કે સ્વામી પણ આ છે થોડું દૂર પડે. Do you know where the મંદિર of Abu Dhabi આપણું છે ખબર છે ક્યાં? દુબઈ થી ઓલમોસ્ટ 90 કિલોમીટર્સ away. Abu Dhabi થી almost 70 kilometers away in the middle of the desert. છતાંય અમે I've always been thinking in my mind કે પહેલા જે મંદિરો બનતા હતા ને એ શ્રદ્ધાના પ્રતીક હતા. એ એક્સેસિબિલિટી, રોડ એક્સેસ, બસ છે કે નહીં, અવેલેબિલિટી, કેન આઈ ગો, વિલ ઇટ રીચ, ધીસ ઇઝ ઇન ધ હિન્ટરલેન્ડ ઓફ પીપલ, એવું નતું. કેદારનાથમાં જેને મંદિર બનાવ્યું એમ્પ્ટી રહેશે. સાચી શ્રદ્ધાથી મંદિર ચંદ્ર ઉપર પણ બને ને તોય વી ગુજરાતીઝ વિલ ગો. તો પછી જોહાનસબર્ગ નું મંદિર દૂર પડશે? ટેલ મી યસ ઓર નો. સે ઇટ લાઉડલી. ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. શ્રદ્ધા છે, ભક્તિ છે, નથિંગ ઇઝ ફાર. ઇફ કેદારનાથમાં લોકો જતા હોય, ઇફ દુબઈ આબુ ધાબી ની અંદર લોકો આવતા હોય, it's something that we have to change within ourselves. The mandir will bring that change. નાના મોટું આપણા મનમાં બધું રે, પણ I really want to tell you કે this is our way of preserving our culture, values and satsang. પૈસા કમાઈએ પણ સંતાનોનું ધ્યાન નહીં રાખો ને તો જેની માટે કમાવો છો ને એ જ તમારા નહીં રહે. એક બહુ જ મોટા માણસ મને મળવા આવ્યા હતા, બિન સત્સંગી છે, કેટલાય દેશોમાં ઓર્ફનેજ ચલાવે છે, અનાથ છોકરાઓને છોકરીઓને સાચવવા, બહુ જ મોટી સેવા કરે છે. કમ નસીબ એવું થયું, એમની જ 16 વર્ષની દીકરી ઘરમાંથી ભાગી ગઈ. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ટેકિંગ કેર ઓફ યોર પીપલ, ટેકિંગ કેર ઓફ ધ વેલ્યુઝ. આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ એ આપણે ખાલી કન્ટેમ્પરરી માટે નથી કરતા, ભવિષ્ય માટે કરીએ છીએ. તમારા બાપ દાદાઓ માટે આપણે શ્રાદ્ધના પક્ષની અંદર કેટલી પૂજા કરીએ છીએ. હા, બધા આપણા વડવાઓને યાદ કરીએ છીએ ને એના આધારે આપણે છીએ. તો એમ માનું છું ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે કાંઈ નહીં કરવું. ડુ યુ થિંક બેંક બેલેન્સ અલોન ઇઝ ઇનફ? ઇટ્સ નોટ ઇનફ. સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, એનું જતન, ભગવાને આપણને એવી શક્તિ, એવું વાતાવરણ આપ્યું છે. વી હેવ ટુ ડુ